Un tas viens pienāca klāt, otrs tā kā jau bija man aiz muguras. Un viņš tā kā, ka grib iepazīties angliski tā kā runāja, es neko nesaku, es eju tālāk. Es skatos, ka viņi turpina iet man līdzi. Es neko, un es viņam pasaku, I'm not interested. Un tad viņš mani sagrābja aiz rokas, tas viens, tas otrs turpina skatīties, stāvēt, skatīties, un viens moments, kad es redzu, ka viņš vēl kārā savu locekli. Un tas pirmais, viņš mani tur aiz rokas un sāk grābstīties te pie krūtīm un arī zemāk rokas palaiž. Un es, protams, cik es varu, es mēģinu sist, es mēģinu atgaiņāt. Так жительница Риги Гинта Вилсона рассказывала о якобы произошедшем на нее нападении, которое, по ее словам, совершили люди, похожие на граждан Пакистана или Индии, здесь, в центре Риги, недалеко от здания Латвийского университета. Об этом Гинта также написала в соцсетях. По факту случившегося полиция начала уголовный процесс, который, как стало известно сегодня, прекратила. Visi tie video ieraksti, kas ir pieejami no apkārt esošajām kamerām, kas ir būtībā diezgan lielā klāstā konkrētajā vietā un tās apkārtnē, liecina par to, ka neapstiprinās šis fakts, ka tur būtu šāda, pēc šāda apraksta esoši vīrieši bijuši. Un pie tam mēs to gan pirms, gan pēc lielā laika amplitūdā arī pārbaudījām, un arī cita veida pierādījumi liecina par to, ka šāds uzbrukums nav noticis. В своей истории Гинта также упоминала мужчину-свидетеля, который, по ее словам, помог ей отбиться от нападающих. Глава госполиции отметил, что личность мужчины была установлена, и его показания подтверждают версию полиции о том, что преступления не было. Es to nevaru apstiprināt un nevaru arī noliegt. Man nav pārbaudītu ziņu par šo, bet ņemot vērā konkrēto laiku un arī varbūt šo te apstākļi, kas jānoskaidro, kāpēc ir sniegtas šādas ziņas, изследовать то nevar. Полиция начала ведомственную проверку по факту возможной дачи заведомо ложных показаний и введения общественности в заблуждение. Сама Гинта Вилсона от своих слов не отказывается. Планирует оспаривать решение. Policija apgalvo, ka te ir meli un nekāds uzbrukums nav noticis. Bet vai jūs neatsakaties no saviem vārdiem? Nē, es neatsakos. Policija nevar apgalvot to, ko viņi nav redzējusi, ja viņi pasaka, ka tajā vietā nav bijušas kameras. Viņi ir pateikuši, ka viņiem ir pierādījumi, ka tomēr nav noticis vispār nekāds uzbrukums. Viņi to var teikt. Man ir tiesības pārsūdzēt. Es to arī darīšu. Es esmu pārliecināta par to, kas notika. В интервью Гинта также упоминала, что после случившегося связалась с вице-мэром Риги Эдвардсом Ратниксом, а с ней самой связался министр внутренних дел Янис Домброва. Тут отмечу для тех, у кого в телефонной книжке нет номеров вице-мэров и министров, в 2022 году Гинта баллотировалась в Сейм от партии Национального объединения, от той самой, которую представляет Эдвардс Ратникс и Янис Домброва. И вот на пост Гинты в соцсетях о случившемся и Эдвардс Ратникс, и Янис Домброва также отреагировали. Например, вице-мэр пообещал, цитата, «дополнительные мероприятия по контролю миграции, чтобы улучшить ситуацию с безопасностью в Риге». В свою очередь, министр внутренних дел написал, что, цитата, «полиции нужно будет быстро найти конкретных персон. Такие насильники не должны находиться в цивилизованной стране». Министр отметил, что готов при первой же возможности подписать решение о внесении этих лиц в черный список и об их выдворении из страны. Не стоит ли человеку, который занимает пост министра, сначала дождаться официального подтверждения совершенного преступления и только потом высказывать свое мнение публично? Ir ļoti nopietni jāuztver jebkurš signāls par iespējamo vardarbību pret sievietēm un citām mazāk aizsargātām sabiedrības grupām. Un es savu viedokli nemainu tajā brīdī, ja kāda persona ir pastrādājusi šādu veidu noziegumus, tad persona ir saucama pie atbildības un potenciāli izraidām, ja tā ir ārvalstnieks, respektīvi. Un, šajā gadījumā es tiešām neesmu iepazinies ar visiem materiāliem šajā konkrētajā krimināla procesā. Tāpēc nevarēšu neko sīkāk nokomentēt. Man personīgi likās arī diezgan šokējoši un pārsteidzoši tas, kādā veidā noteikti politiķi augstās pozīcijās runā
par iebraucējiem, teiksim, kolektīvi dehumanizējot viņus, aicinot izraidīt, teiksim, balstoties tikai uz kaut kādiem atsevišķiem gadījumiem, pat nepārbaudot faktus un tā tālāk. Un līdz ar to ir jautājums, vai šajā brīdī nebūtu jāuzņemās arī kāda politiskā atbildība, ja, par šāda veida naida runu, ja, sabiedriskā telpā. Es teiktu tā, ka šie arī politiķi kalpo par palaidēju mehānismiem, agresīvai un naidpilnai retorikai, kas vienā brīdī arī var materializēties rīcībā. Ja? Par to nav šaubu. Ja? Un tiksim, tas lielais jautājums, protams, ir, kurš atbildēs, kad šāda retorika izraisīs kaut kādu individuālu agresiju, ja? Vēršanos, физическую вēršanos. В Госполиции тем временем напоминают, что публикация в соцсетях не приравнивается к официальному заявлению в полицию и призывает всех, кто столкнулся с любыми возможными правонарушениями, сообщать непосредственно в правоохранительные органы. Эмилия Гаспарян, Криш Кайриш, Рейнис Брувалис, Карлис Кэмпбеллс, ЛСМ.